السلام علیکم، کیسے آپ لوگ؟ امید ہے سب اچھے ہوں گے، بخیر ہوں گے۔ آج ہم جو سبق کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں وہ درجہ 12 کلاس کا سبق نمبر 1 مکتوب نگاری کا مکتوب خط نمبر 1 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ جی، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اردو نثر میں جو خطوط کو ایک نیا انداز دیا وہ مرزا اسد اللہ خان غالب تھے۔ خطوط، خط، رکا، چٹھی، یہ سب چیزیں خط کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ تو پہلا خط جو غالب لکھنے جا رہے ہیں، انہوں نے اپنے دوست منشی ہرگوپال تفتہ کے نام لکھا۔ یہ وہ دور تھا جس زمانے میں ہندوستان پر انگریز حکومت قابض ہو چکی تھی۔ جی، تو جب اس وقت کی ہم بات کریں تو یہاں پر کیونکہ ہم لوگوں پر، ہندوستان پر انگریز حکومت پوری طریقے سے مسلط ہو چکی تھی۔ ہندوستان کے جو بادشاہ تھے، آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، ان کے زمانے میں یہ خط لکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جس وقت غالب نے یہ خط لکھا اس وقت دہلی کے حالات بڑے خراب تھے، ہر طرف قتل و غارت تھا، ظلم کی شدت انتہا ہو چکی تھی۔ ظالموں نے ہندوستانیوں پر ظلم اس طرح کیا تھا کہ لوگ دہلی کو چھوڑ کر دوسرے شہروں کی طرف رخ کر چکے تھے، لیکن غالب نے اپنے مسکن کو نہیں چھوڑا۔ مسکن کہتے ہیں گھر کو۔ غالب ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے اپنے گھر کو نہیں چھوڑا۔ تمام مشکلات کے باوجود، تمام پریشانیوں کے باوجود غالب نے اپنے آپ کو دہلی میں مقیم رکھا اور انہوں نے دہلی کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ جو خط ہے، اس خط میں غالب اپنے دوست کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے دہلی کے حالات ہیں، کیا کیا یہاں پر پریشانی آ رہی ہے، کس طریقے سے ہمیں آئے دن نئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ یہی ساری باتیں اس خط میں اپنے دوست کو ہرگوپال تفتہ کو لکھتے ہیں۔ خط جو شروع کیا جاتا ہے، جیسا آپ کو بتایا تھا میں نے کہ غالب وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا تھا۔ مراسلہ لکھی بھی تحریر، یعنی جو خط پہلے تحریر کیے جاتے تھے، لکھے جاتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ ایک شخص اپنے دلی حالات کو قلم بند کر رہا ہے اور وہ دوسرے تک پہنچا رہا ہے۔ اس میں کسی بھی طریقے کا کوئی مزہ نہیں تھا، کوئی طنز نہیں ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب غالب نے نیا رسم الخط شروع کیا، نیا رسم الخط ایجاد کیا۔ انہوں نے اپنے پرانے قدیم دور کے رسم الخط کو ترک کر کے انہوں نے نئے رسم الخط، رسم کا مطلب ہے رواج، خط لکھنے کا جو طریقہ، پرانا طریقہ تھا، غالب نے پوری طریقے سے اس کو ترک کر کے اپنے نئے ایک انداز میں اپنے خطوط کا آغاز کیا۔ تو غالب اپنے دوست کو منشی ہرگوپال تفتہ کو جو مخاطب کرتے ہیں، القاب و آداب میں یہ بات شامل ہو جاتی ہے صاحب۔ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، قدیم دور کے خطوط میں کیا ہوتا تھا؟ بخدمت جناب، پیارے ابا جان، وغیرہ وغیرہ، بخدمت جناب، پیارے دوست۔ تو وہ ساری باتوں کو ترک کر کے غالب نے اس خط میں لکھا ہے صاحب۔ یہ منشی ہرگوپال تفتہ کو سیدھا ہی مخاطب کر رہے ہیں کہ صاحب، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو، یہ اپنی کتاب سے جو پیراگراف نمبر 1 ہے، مختصر سی میں نے 2 لائن یہاں پہ لکھ دی ہے، باقی میں اس کی تفصیل آپ کو سمجھاتے ہوئے چلوں گی۔ یہاں پہ میں پورا خط لکھوں یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو خط کا سبق کا جو ہمارا پہلا پیراگراف ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، تم جانتے ہو کہ معاملات کیا ہے اور کیا واقع ہوا، یہاں سے لے کر ہندو البتہ کچھ آباد ہو گئے۔ تو یہ وہ بات ہے جس میں غالب نے ہرگوپال تفتہ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ دہلی کے حالات کیا ہے، دہلی میں کس طریقے سے یہاں کے جو انگریز تھے ان لوگوں نے یہاں کے لوگوں پر، یہاں کے حصوں پر اپنا قبضہ جما لیا۔
किस तरीके से लोग परेशानियों में मुब्तला है, क्या क्या चीज़ें उनको सहन करनी पड़ती है, कि तुम तो जानते ही हो कि यहाँ पे क्या हालात हैं। तो ये सारी बातें बताते हुए गालिब 1857 के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर किसी को भी इतनी आज़ादी नहीं कि वो अपनी बात को खुलकर किसी के आगे रख सके, यानी लोगों पर अंग्रेज़ हुकूमत का पहरा है और अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर कोई आ जा नहीं सकता कहीं पे भी, और सब तरफ मोहल्लों में सब तरफ अंग्रेज़ हुकूमत ने अपने गुप्तचरों को छोड़ रखा है। खुफिया एजेंट बोल सकते हो आप, खुफिया जो ख़बर देने वाले होते हैं, उन लोगों को अंग्रेज़ों ने हर मोहल्ले गली गली में छोड़ रखा है। अब गालिब इस हिस्से में ये भी जिक्र करते हैं कि मैं जहाँ रह रहा हूँ वो मोहल्ला किसका है। मोहल्ले का नाम है बिल्ली मारो, और वो मोहल्ला जो है वो हाकिमों का है, यानी पंजाब के जो बादशाह थे, राजा थे जी, तो पटियाला के जो बादशाह राजा थे उनके यहाँ जो काम करने वाले लोग थे दरबार में, ये उन लोगों का मोहल्ला है। हाकिमों के यहाँ पर मकान है, कहने को तो मकान काफ़ी लंबे चौड़े हैं, ऊंची ऊंची उनकी दीवारें हैं, एक दीवार से दूसरी दीवार मकानों की लगी पड़ी हुई है, मगर अगर बाहर निकल कर हम देखें तो किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर लोग बोलते कम हैं, एक दूसरे से बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये गालिब अपने अकेलेपन की बात करते हैं कि मैं यहाँ रहता हूँ, पिछले 9 साल से मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे दूसरी ज़िंदगी मिली क्योंकि मैं ये पटियाला के राजा की लोगों के साथ मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। और राजा ने क्या किया, जब अंग्रेज़ काबिज़ होने लगे थे इन दिल्ली पे, तो राजा ने अपने सिपाहियों को यहाँ पर बिठा दिया था, पहरा बिठा दिया था, और यही वजह है कि ये जो हिस्सा है, ये जो मोहल्ला है वो अभी तक महफूज है। फिर गालिब कहते हैं कि मानो मुझे दूसरा जन्म मिला, यानी अंग्रेज़ों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लोगों को उठा कर ले जाते थे, लोगों को किस तरीके से, किस शिद्दत से लोगों को सज़ाएं दी गई, किस शिद्दत से लोगों पर जुल्म किया गया, लेकिन क्योंकि ये राजा का मोहल्ला था, यहाँ पर उसी के लोग रहते थे, इसीलिए उनके सिपाहियों की बदौलत हम महफूज हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे दूसरा जन्म मिला। अब गालिब यहाँ पर अपनी बेबसी पर रोते हुए कहते हैं कि कहने को तो मुझे दूसरा जन्म मिला, लेकिन इस जन्म में मुझे पिछले जन्म का कोई भी साथी नज़र नहीं आता। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का ये मतलब हुआ कि गालिब के जो साथ वाले दोस्त अज़ीज़ थे वो सारे दिल्ली छोड़कर चले गए, ठीक है, गालिब तन्हा यहाँ पर रह रहे हैं, अकेले हैं। तो इसी बात को लेकर गालिब कहते तो हैं कि मुझे दूसरा जन्म मिला, लेकिन दूसरे जन्म वाली यहाँ पर कोई बात नहीं। अब गालिब अपनी मसरूफ़ियत की बात बताते हुए कहते हैं कि मेरी मसरूफ़ियत किन चीज़ों से, कि मेरे पास दोस्तों के ख़त आते हैं, दोस्तों के ख़तों में उनकी गज़लें, उनके अशार होते हैं, और मैं उन्हीं ख़तों के जवाबात में और उनके अशारों की इस्लाह में अपना वक्त गुजार देता हूँ। इसी बात को लेते हुए उन्होंने एक ख़त का ज़िक्र किया कि अभी जो आपका ख़त आया उससे पहले मेरे पास मुंशी नबी बख्श फ़क़ीर साहब का ख़त आया था, बस उनके ख़त के जवाब को मैंने दिया है और दोबारा आपका ख़त मुझे हासिल हुआ। गालिब बताते हैं कि साहब मेरी मसरूफ़ियत इन्हीं खिताबत के लिखने, ख़त लिखने, ख़तों के जवाब देने में मेरा वक्त गुज़रता है। अब गालिब ये कहते हैं कि मैं यहाँ पर महफूज हूँ, मुझे दूसरा जन्म मिला,
کیسے؟ انگریز حکومت کی نظر تھی دہلی دربار کے ہر اس شخص پر جو دہلی دربار سے جڑا ہوا تھا۔ دہلی دربار میں رہنے والا، دربار میں بیٹھنے والا ہر انسان انگریزوں کے تشدد کا شکار تھا۔ انگریزوں نے ہر اس انسان کو، ہر اس شخص کو یہاں سے اٹھایا جس میں ذرا سا بھی ان کو لگا کہ یہ ہمارا مخالف ہے، ہماری مخالفت کر رہا ہے، وہ بنا بتائے اس انسان کو یہاں سے اٹھاتے اور لے جا کے قید خانے میں ڈال دیتے، یا کئیوں کو تو جان سے بھی اپنے ہاتھ دھونے پڑے۔ تو غالب کہتے ہیں کہ ویسے تو میں بہادر شاہ ظفر اور ان کے بیٹوں کی شاعری میں اصلاح کا کام کیا کرتا تھا دربار میں، اور جب انگریزوں نے خوب طریقے سے چھان بین کر لی، جب ان کو یہ تسلی ہو گئی کہ میرا کام صرف اور صرف شاعری پر اصلاح دینا ہی تھا دربار میں، تو انہوں نے مجھے بخیر چھوڑ دیا اور مجھ پر کسی بھی طریقے سے کوئی سختی نہیں کی، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے دوبارہ جنم ملا۔ اور واقعی میرا کام کیا تھا؟ میں بہادر شاہ ظفر جو شاعری لکھتے تھے، جو غزلیں لکھتے تھے، وہ مجھے دکھاتے تھے۔ اچھا، اس بات سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر مرزا اسد اللہ خان غالب کے شاگرد تھے۔ آپ نے بہادر شاہ ظفر کی باقاعدہ اصلاح کی شاعری میں، تو غالب کہتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر ان کے بچوں کی، ان کے بیٹوں کی جو میں شاعری میں اصلاح کرتا تھا، یہ بات انگریزوں پر ثابت ہو گئی، اور یہی وجہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے دوسرا جنم ملا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ دوسرا جنم ملا پر کوئی ساتھی نہیں۔ اگر ہم باہر نکل کر دیکھیں تو ہمیں یہاں محسوس ہوگا کہ دہلی میں تمام مسلمان اپنے گھروں کو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ مکان تو ہے پر مقیم نہیں۔ مقیم کہتے ہیں مکانوں میں رہنے والے لوگوں کو۔ تو غالب کہتے ہیں کہ یہاں مکان تو ہے پر ان میں رہنے والے مقیم نہیں۔ بلڈنگیں نظر آتی ہیں مگر ساری بے چراغاں ہیں، یعنی ان حویلیوں میں، ان بلڈنگوں میں، ان مکانوں میں روشن چراغ کرنے والا بھی کوئی نہیں بچا، یعنی وہاں پر روشنی کوئی کرے، کوئی لائٹ جلا دے، ایسا شخص بھی اس محلے میں نہیں ہے جو اپنے گھروں میں روشنی کر سکے۔ کہنے کا مطلب کہ یہ جو دہلی تھی پوری طریقے سے برباد ہو چکی ہے۔ یہاں پر رہنے والے جتنے لوگ تھے وہ اپنے گھروں کو، اپنے مسکن کو، مسکن گھر کو کہتے ہیں، مسکنوں کو چھوڑ کر کہیں اور دوسرے شہروں کی طرف رخ کر چکے ہیں، اور ایک میں ہی ہوں جو یہاں ابھی تک بیٹھا ہوں۔ پھر غالب بتاتے ہیں کہ یہ جو تشدد کیا گیا، یہ جو ظلم ہوا، یہ صرف بہادر شاہ ظفر سے ریلیٹیو لوگوں پر اور مسلمانوں کو خاص طور سے اس کا ٹارگیٹ بنا گیا، نشانہ بنایا گیا۔ مسلمان ہی یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملتے۔ پھر آگے جا کر کہتے ہیں کہ آپ پوچھو گے کہ تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ جب سبھی لوگ جا چکے تو مجھے پتہ ہے اب تمہیں مجھ سے شکایت ہوگی۔ اپنے دوست کے نام، اپنے دوست سے غالب کہتے ہیں کہ اب آپ مجھ سے یہ کہو گے کہ جب سارے لوگ جا چکے ہیں تو تم اس پرانی گھر میں، اس پرانے قدیم مسکن میں، پرانے گھر میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو تم وہاں سے کیوں نہیں نکلتے؟ تو کہا کہ نہیں، میں یہیں ہوں اور اب میں محفوظ ہوں، اب مجھے کسی طریقے کی کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ میرا کام صرف اور صرف لوگوں کے خطوں کا جواب دینا ہے، لوگوں کے اشعار پر اصلاح دینا ہے، لوگوں کی غزلوں پر اصلاح دینا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انگریزوں نے مجھ پر کسی بھی طریقے کا اب تک کوئی ظلم نہیں کیا۔ پھر غالب کہتے ہیں کہ جب کسی کا خط آتا ہے تو دل کو تسلی ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ بندہ خود مجھ سے ملنے آ گیا، میں اس کا خط کا جواب دیتا ہوں اور یہی میرے مصروفیت کا سبب ہے۔ یہ ہو گیا خط نمبر 1 کا خلاصہ، جو کہ کب لکھا گیا تھا؟
5 दिसंबर को लिखा गया था 1857। 5 दिसंबर 1857 को ये लिखा गया था। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। खत लिखने वाले को क्या कहते हैं? जिसे खत लिखा जाए उसे क्या कहते हैं? गालिब ने ये खत मुंशी हरगोपाल तफ्ता को कब लिखा? जो तारीख़ मैंने आपको अभी बताई 5 दिसंबर, ये आपके एक लाइन के सवाल जवाब जो होते हैं उसमें इन सवालात को शामिल किया जाता है। फिर उसके बाद में एक बात मैंने आपको बताई, दूसरा जन्म हमको मिला, यानी इस बात का क्या मतलब? ये भी क्वेश्चन बनता है। फिर कहते हैं कि घर के घर में ही चरागा, इस बात से क्या मतलब? तो ये जो इस टॉपिक के बीच बीच में जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो सवालात बनते हैं, इंशाअल्लाह मैंने वो बनाए हैं। मैं आपको वो PDF सेंड कर दूंगी। आप उन PDF से उन सवालात को और उनके जवाबात को पढ़कर उनको याद कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इससे आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। ख़त के आखिर में गालिब ने ये बताने की कोशिश की है कि जो तशद्दुद था, जो जुल्म सितम था मुसलमानों पर था, हाँ अलबत्ता अब कुछ वक्त हो चुका, कुछ अरसा बीत गया, अब इक्का दुक्का कोई हिंदू फैमिलीज़ वापस अपने घरों की तरफ लौटी है, लेकिन उसमें मेरा जानने वाला कोई नहीं। ठीक है जी। इसके बाद देखिए हम गालिब से जुड़ी हुई कुछ बातें देखते हैं। तो मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब का ज़माना जो है वो 1797 से शुरू होता है और 1869 तक रहता है। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, यहाँ पर एक बात गौर करने की है, असद ये भी गालिब का तखल्लुस है। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इसको लगा रही हूँ। ये गालिब का तखल्लुस था। पहला तखल्लुस गालिब का ये था असद। गालिब ने 2 तखल्लुस इख्तियार किए थे। पहला इनका तखल्लुस जो था वो असद था, लेकिन बिल आखिर गालिब इनका तखल्लुस जो कि अभी तक चलता है। ठीक है जी। तो ये असद जो तखल्लुस है इसको नाम में तो शामिल किया गया, मगर तखल्लुस की शक्ल अब जो दी गई है वो गालिब को दी गई है। गालिब ने जो अपना आगाज़ किया था वो फ़ारसी ज़बान से, नस्र का आगाज़ गालिब ने फ़ारसी ज़बान से किया था। ठीक है। नस्र गदभाग, आपने सुना होगा कि गालिब सिर्फ गज़ल गो थे। गालिब की गज़लें काफ़ी फेमस है, मकबूल आम है ना, लेकिन गालिब ने नस्र में भी लिखा है। गालिब ने नस्र में क्या लिखा है? दीवाचे लिखी हैं, 2 शब्द होते हैं किताब के शुरुआत में, और ख़तूत लिखे हैं। बहुत सारी ऐसी नस्र में चीज़ें लिखी है गालिब ने। पॉइंट नंबर 2 देखिए, गालिब की जो किताबें थी उनके नाम हैं। कुछ किताबें भी गालिब ने लिखी नस्र में, पंज आहंग, महरो नीमरोज़ और दस्तंबू, ये गालिब की मकबूल किताबें हैं। फिर पॉइंट नंबर 3 देखिए, गालिब ने उर्दू में 4 रिसाले लिखे हैं। गालिब ने उर्दू अदब में 4 रिसाले लिखे हैं। और पॉइंट नंबर 4, ख़तूती मजमूए, गालिब ने उर्दू नस्र में बहुत कुछ लिखा, लेकिन गालिब जो फेमस हुए, मकबूल आम हुए, वो उनके ख़ास तौर पर मकतूब निगारी थी, ख़त थे, जिसकी वजह से गालिब लोगों के पसंदीदा मुसन्निफ़ बने। तो गालिब ने जो ख़तूती मजमूए लिखे उनके नाम है अवध हिंदी और उर्दू मौला। ये 2 किताबें हैं, 2 मजमूए हैं। मजमुआ कहते हैं जमा की जमा, ऐसी किताबें जिसमें गालिब के ख़ुतूत को यकजा करके और उसको बाकायदा
किताब की शक्ल दे दी गई। ठीक है जी। तो ये रहा गालिब का ज़माना, गालिब की मखसूस किताबें, गालिब के रिसाले और मिर्ज़ा गालिब ने क्या क्या चीज़ें उर्दू अदब को दी, ये हुई उसकी बात। उम्मीद करती हूँ आज की यह क्लास आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगी इंशाअल्लाह। इसके बाद हम ख़त नंबर 2 जो कि मुंशी नबी बख्श हक़ीर के नाम गालिब ने लिखा, उसका ज़िक्र करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, इस वीडियो से अगर आपको ज़रा भी फ़ायदा हो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोज़ आपको दोबारा मिले, जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले उसको आपको मिले, तो इसके लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन को दबाएं। आपका ये काम मुझे हौसला अफजाई देता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं इन वीडियोस में क्या चीज़ की कमी है, इसमें क्या और अच्छा हो सकता है। आप अपने कमेंट लिखकर मुझे ज़रूर दीजिए।